सब तो पहला मैं बेनती करदा कि प्रधान डॉक्टर बलदेव सिंह जी वो पाली जी होरां नूं प्रधानगी मंडल विच लेके आउण। ताड़ियां नाल असीं स्वागत करांगे। इस दे नाल ही मैं बेनती करूँगा साडे मास्टर महेंद्र सिंह जी सिद्धू भी प्रधानगी मंडल दे विच समूलित कर लैण। इस दे नाल ही मैं बेनती करदा साडे प्रिंसीपल गुरदेव सिंह संदौड़ वो भी प्रधानगी मंडल विच आ जाण। साडे चौथे ते कर्नल गुरदीप जगराओं जी उन्हां दे बेटे हले पुजे नहीं, असीं उन्हां दी उਡੀਕ करदे हां। हुण बिना किसी देरी दे क्योंकि टाइम साडे कोले हरेक कोले बहुत घट हुंदा, सो आपां प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं। अज दे प्रोग्राम दे विच साडे मुख मेहमान श्रोमणी गायक पाली देतवालिया जी वो साडे अज दे मुख मेहमान ने जो साडे रूबरू हो रहे हैं। वो साडे नाल अपनी सांझ पाउणगे जिन्हां तो असीं हले तक जाणू नहीं, उस बारे जाणू करवाओगे। तो सब तो पहला मैं बेनती करदा प्रधान डॉक्टर बलदेव सिंह जी वो जी आयां नूं लई इन्हां मेहमानों नूं दो शब्द आखण। अज 14 मार्च 2021 ਨੂੰ बहुत ही सुभागा बहुत ही खुशकदम समा है। अज जो असीं ये जिहड़ा महफिल दीप दी मैं समझदा एक स्पैशल मीटिंग हो रही है, स्पैशल सैमीनार टाइप प्रोग्राम हो रहा है जिस विच साडे पूरे देश के संसार प्रसिद्ध साडे कोले जिहड़े कलाकार पहुंचे हैं उन्हां दे विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा श्री पाली देतवालिया जी, प्रसिद्ध गीतकार दे पंजाबी कल्चर के मैं समझदा बई बहुत वधिया सुप्रीम अथॉरिटी जिहड़े मन्ने जाते हैं। उन्हां दी आगमन ते पहला हम वेलकम भी करते हैं, उन्हां दा क्लैपिंग भी करिए। बहुत ज़्यादा असीं इन्हां दा दिलों सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। सो इत्थे पहुंचे हैं, इन्हां दा विशेष तौर पर साडी महफिल दी वल्लों सत्कार किया जाता, आदर किया जाता ते वेलकम किया जाता। ये अपने कला के जौहर तुहानूं दिखाउणगे थोड़े टाइम तक ही। इस तो इलावा अज असीं एक होर मेहमान भी बुलाए हैं, वो हैं कर्नल गुरदीप जी के सपुत्र शरणजीत सिंह। उन्होंने भी उਡੀਕ की जा रही है, पॉसीबली वो जल्दी पहुँचणगे। सो मैं प्यारे दोस्तों तो मित्रों तो साहित्यकार साथियों अज का जो विशेष प्रोग्राम किया जा रहा है, तुसीं सारे पहले भी आते रहे हो। सो तुहाडा सब का मैं समूहिक तौर पर सारा का ही वेलकम करता हाँ कि अज का प्रोग्राम बहुत विशेष है, इतिहासिक होएगा। शायद साडी महफिल दीप की हिस्टरी में अजिहा पहला प्रोग्राम हो रहा है। असी ऐदा कदे अज तक इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया कि असी गीतकार बुलाइए, साहित्यकार बुलाइए तो ऐदा के प्रोग्राम असी कंडक्ट करिए। सो ये अज का बहुत ही बड़मुला जो योगदान पा रहा। बाद में मैं गल करांगा साडे जिहड़े जसविंदर शिंदा जी, ये सारे प्रोग्राम उड़ीकते हैं, चौकअप करते हैं, सारी प्लैनिंग करते हैं। इन्हों के जोड़े बाकी सारी बहुत अच्छा सारा प्लैनिंग की उन्होंने बारे बाद में मैं गल करांगा। सो अज बहुत ब्रीफली बहुत ही घट शब्दों में मैं साढ़े अज के मुख मेहमान प्रसिद्ध गीतकार प्रसिद्ध सिंगर पाली देतवालिया जी का असीं दिल की गहराइयों च उन्हों का वेलकम करते हैं, उन्हों का जी आया कहने हैं। तो मैंने लगता इन्हों के आने साडी महफिल का जो रंग बिल्कुल नवा निखर के साढ़े सामने आएगा, असीं सारे इंजॉय करांगे। तुहाडा सब का धन्यवाद विशेष तौर पर पाली देतवालिया। ओके सर, शुक्रिया। सब तो पहले मैं अज के मुख मेहमान पाली देतवालिया साहब जी उन्होंने जी आया आखदा, और सबका प्रधान साहब सिद्धू साहब अज प्रधान साहब साढ़े प्रिंसीपल गुरदेव सिंह संदौड़ और मेरे सारे प्यारे वीरों ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो मैं पहला पाली जी उन्होंने ना पे एक दो शेर आ। लचरता कब्जे छड़ बंदूका दिती दुनिया विच मिसाल, गीत मामा धियां पहनावे गाउंदा है पाली देतवाल। छिंदा पाली संदीला चौथा अमरीक तलवंडी बिच सभ्याचार पंजाब दे रखण हर थां चलदी। ये यारां दे यार ने
बड़ा नाम कमाया, खटिया देश विदेशी नामना हम लुधियाना सरमाया। सो मैं हाँ कर्नल गद्दीप साहब उन्होंने बारे कुछ शब्द कह रहे हैं। कहते हैं कि जिस इंसान नूं दुनिया याद करती है वो अमर हो जाता तो मर के भी लोगों के दिलों से राज करता है। लंघते पाते सौंदे जागते यादां च इंसान आत्मक तौर पर दिलों च बसिया रहिंदा है। सन 1971-72 जब मैं पुणे सर्विस करता सा, एक दिन लोह टोप आई लंबरेटे स्कूटर ते खूबसूरत वर्दीधारी अफसर का मैनू पचक्का जा पिया। घर छुट्टी आया, मैनू पता लग्या कि अफसर अजकल NDA खड़क वासला पूना विखे अफसर साहबाना का इंस्ट्रक्टर है। कुछ समय बाद वो अपनी अफसर अपनी पेरेंट यूनिट में परमानेंट बदली होके असम रेजिमेंट में चला गया सी ते उसने 62-65 1971 दियां जंगां विच हिस्सा लैके दुश्मनां दे चंगे दंद खट्टे कीते सन। हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों में नौकरी करने तो बाद सन 1978 नूं जलंधर बदली होके आ गया सी। जलंधर सर्विस के दौरान उस मेहनती अफसर ने अफसरी के झंडे गड्ढे। मेरा उन्हां नाल जलंधर मेल होया जदों एक दिन असी दोनों इकट्ठे ड्यूटी ते तैनात सां तां असी पिंड दियां पूना, नागालैंड, बंबे, श्रीनगर, लेह लद्दाख दियां यादां नूं साझा कीता। सारे अफसर साहबानां नाल संपर्क बनाई रखते सन। सुबह शामी कसरत योगा आदि बाद शामी 5 बजे बाहर कुर्सियां ढा लैनियां ते आउंदे जांदे दोस्तां मित्रां का स्वागत कबूल करना उन्हां दा निता प्रतिकर्म सी। कादर दे कुदरत दी पेड़ पौधे फुੱਲ वनस्पति बाग बगीचे उन्हां दी जिंद जान विच बसे हुए सन। मैं उन्हां नाल 45-46 साल जुड़िया रहा। उन्हां तो बहुत कुछ सीखिया। वो इंसान दे मददगार, गाइड, दयालु ते दुख सुख दे साझी सन। शुक्रिया कैप्टन पूर्ण सिंह गगड़ा जी, तुसी कर्नल गुरदीप जगराऊं दे जीवन के नाल नाल अपनी यात्रा का भी सांझ पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं साडे अज दे मुख मेहमान श्रोमणी गायक पाली देतवालिया जी दे बारे थोड़ी जी जानकारी साझी करनी चाहता हाँ। पाली देतवालिया जी का पूरा नाम कलम ते आवाज़ दे जादू नाल पंजाबी ही नहीं गैर पंजाबियों के दिलों दे ते राज करने वाले पंजाब के प्रसिद्ध गीतकार अते श्रोमणी गायक पाली देतवालिया का नाम जुबान ते आउंदियां ही पंजाबी सभ्याचार का झलकारा पैंदा है। जो पंजाबी सभ्याचार की बात पाउंदियां पंजाबी मां बोली का सिर पूरी दुनिया में उच्चा करके सच्चे सपूत होने का फर्ज अज भी निभा रहे हैं। साफ सुथरी गायकी का नां ही पाली है। परिवारिक रिश्तियों की गंढ नूं होर मजबूत करने का नां ही पाली है। धीआं दे दर्द, फौजी जवानां दे फर्ज, मापियां दे कर्ज, लोड़वंदां दी गर्ज अते मन नूं मोह लैण वाली संगीतक तर्ज का नां ही पाली है। चकने ते चलने गीतां तो पाली देतवालिया जी कोहां दूर हैं। पाली दे गीतां चों अमृत वेले की भगती का भाव मिलता है। चढ़ते सूरज की किरण ते छिपते सूरज की लाली जहे रंगां की भाव मारती है पाली के गीतां चों। पाली के गीतां की शांत लय सुर संगीत ते आवाज़ की सांझ चंद की चाननी जही है। परिवार के अनेकों रिश्तियों का गूढ़ा निग दिंदे हन पाली के गीत। एक वीर दई वे रब्बा सौं खान नूं बड़ा चित करदा राही पाली एक धी दे मूहों रब नूं अरजोई करवाउंदा भैन भरा दे प्यार की गूढ़ी सांझ का प्रतीक है। आउण पेकियां तो ठंडियां हवावां वीर मेरे रहण वास्ते गीत अपने मां जायां की सलामती लई दुआ करता है।
ਭੈਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਵਾਜਨਾ ਸਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪਾਲੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਪਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ। ਦੇਤਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਾਲੀ ਜੀ 5 ਭਰਾ ਹਨ, 2 ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਧੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ PRO 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ, ਚਮਕੀਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਪਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਜੀ ਦੇ 250 ਗੀਤ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ HMV ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਕੈਸਟਾਂ, 10 MP3, 8 ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਰੇਡੀਓ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਲਕਾਰਾ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਬਖੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲੇ ਅਦੀਬ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਅਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਿਫਲੇ ਅਦੀਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਾਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਛਲਾਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਖਾ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਦਾਖਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਲੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਫਲੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਗਾ।
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਰਜਾ ਬਾ ਦਰਜਾ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਕੁਛ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਕਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਈਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੋਹ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਤਵਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ PhD ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਧਰਿਆ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ 'ਚ MPhil ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਦੇਵਾਂ, ਗਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਇੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਭਾਜੀ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਦਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਚਾਅ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਚੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ। ਗੱਲ ਵੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡੀਐਸਪੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਕਦਮ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ, ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੀਮ ਸਕੂਮ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਤੁਕੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 95% ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਣ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਗੀਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਚਮਕੌਰ ਚੱਕ ਵਰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸੰਗ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਛੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ, ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖੇਤ, ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਰੇਤ, ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਰੇਤ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਗਿਆ। 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੋ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾ ਗਿਆ। 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ DPROs ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਲਏ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪਾਲੀ ਦੇਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ MP ਬਣ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ। ਤੇ
ਉਹ ਜੀਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਗੁਣਿਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸੰਦੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਬੱਚੇ ਗਾ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਨਵਦੀਪ ਪੈਲਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਆ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ 13, 14 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 10ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਏ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੂਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਲਟਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਛੇਤੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੱਜਣੇ ਇਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਨਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ। बाकी तालमेल कर भी एक प्यार एक तरफ हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तो मजा देता है। हाँ, तो गल है भी मेरी बेटी है नवजोत, वो टीचर लगी है, तो मेरा बेटा सुपरवाइजर लगे है। वधिया बात, महाराज ने बड़ी कृपा की हुई है। बाकी बंदे का ना सबर संतोख चाहिए, सारा कुछ ठीक है। बाकी मैं आने वाले दूजी तुम गल की पूछते भाजी भी कले नहीं, कले तो मैं आ गया, इन्होंने कहा नहीं कहा। होर दस दो कोई गल। हाँ जी, हाँ सच में पेंशन इसे ना जी ना, मेरे दोस्त मित्र कहते सी जब तू इन्नी वधिया नौकरी तेरी, मेरी 53,000 रुपये तो तनख्वाह सी भाई, तो 20 साल पहला। तो मैंने कहा तू नौकरियां तो मिलदियां नहीं। मैनू ऐ सी मैं पंजाबी की कलाकारी की सेवा नहीं कर सकता। कदों एक प्रोग्राम करे तो तनख्वाह आ जाती भाजी, समय महीने बाद तनख्वाह देखनी। मैं पब्लिक रिलेशन महकमे का लोक संपर्क विभाग का डायरैक्टर तो ला के साडे क्लैरिकल अमला DPROs का मैं बड़ा धन्यवाद कर रहा। उन्होंने मैनू बहुत आसरा दिता जी। मैं इस करके नौकरी छड्डती, मैं कलाकारी तो नहीं तो मैं बाउंड होकर रह जाना सी जी। उस तो बाद मैं 26-27 देश जा चुका नहीं, अमरीका कनेडा इंग्लैंड का मैं बहुत बारी गया।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਭੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀ 23-24 ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਵਾਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਕਨੀ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਨੀ ਹਠੂਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੀਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਮਨੀ ਹਠੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦੀਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰਤ ਭਰਦੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ, ਔਰਤ ਭਰਦੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਧੀ ਭੈਣ ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਧੀ ਭੈਣ ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਵਾਂ। ਔਰਤ ਭਰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਫਰੀਦ ਤਰੋ ਨਾਨਕ ਜੀਏ ਮਾਂ,
ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਗ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖੋ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਇਹ ਜੀਆਂ ਜਗ ਦੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸੇਕ ਝੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਸੇਕ ਝੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਪਿੱਪਲ ਬੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਔਰਤ ਫਿਰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਰਨਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜਗਰਾਉਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੀਤ ਸਬ ਆਫਿਸ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਰਗਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੰਦੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। मनीष ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਹਿਫਿਲ-ਏ-ਅਦੀਬ ਦੇ ਸਭ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਬਾ ਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵੀ ਆਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ
अपने आप ही मेरे बुल्लों पे आ गया। तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था, तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था। ये दुनिया क्या कहेगी, शमा परवानों के बाद आई। अजकल मजलसां विच बहुत घट चलदी कोई इतिहास की गल, विद्वानां की गल। बनया देश अखाड़ा चोणां भाषणां दा, हर थां ते हुंदी सियासतदानां की गल। खबरां पढ़ो जां सुनो, सब तो वध हुंदी ठग्गां कातलां अते शैतानां की गल। अजकल हर थां ते यही टॉपिक चलदा, भ्रिष्टाचारी लोटू बेईमानां की गल। 2 नंबर का धंधा कामयाब होवे फिर नहीं पुछदा कोई खानदानां की गल। कुर्सी वाले तो घट ही समझते ने किरती लोकां दे दब्बे अरमानां की गल। आओ सोचिए जरा भविख बारे, करिए अज दे नौजवानां की गल। बेरोजगारी ते नशे ने झम सुट्टे, गभरू भुल्ले अखाड़े पहलवानां की गल। चलदी लचर कविता ते अश्लील गाने, सुनदा कोई ना जंग मैदानां की गल। विचों अंध विश्वास विच पे झगड़े, उत्तों करदे हां असीं असमानां की गल। अपने हथीं उजाड़े चमन ताईं करिए की अखौती बागबानां की गल। देत वालिया लचरता रहत गाउंदा, सदा करदा है सच्चे इंसानां की गल। जगदे रहन हनेरा मिट जाऊ एक दिन, जगदे रहन हनेरा मिट जाऊ एक दिन। वो पात्र करदा है जेड़े क्षमादानां की गल। शुक्रिया सर सिद्धू साहब, तुसी बहुत ही वधिया ढंग दे नाल साडे अज दे मुख मेहमान दे प्रति शब्दां नूं अपने माला दे विच परो के पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करां सरदूल सिंह लखा वो अपनी हाज़री लवाउण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कलाकार अपने आप नहीं बनता, कोई किरपा है कितों, अलमाइटी दी किरपा है, उहदे ते कोई हथ है। हुण बार बार तो हुंदी नहीं, जे कल एक बारी किरपा हो गई वो बूटा उठ खड़िया। हुण वो अपने आप बचाउणा, उन्हें अपनी रियाज ना अपनी मेहनत ना बचाउणा। ते कई फिर दूजे पासे नूं तुर जांदे आ ते पाली देत वालिया साहब आपदा शिखर नूं जांदे आ उधर। मैं पहला तो सुनदा, मैनू लोक गायकी नाल है, पुराने गाने सुनते रहे हैं। मैं हुण कई गायकां नूं बंद कर दिंदा सी, पर मैं इन्हां नूं कदे बंद नहीं किया भी इन्हां सुनदा रहा। बस इन्ना ही मेरा इन्ना पर ही वो है, मैनू माण है इस गल ते मैं एक रचना पढ़ के जावांगा जल्दी। इस तरह की सोच मेरी हो सकती है, हो सकता तू भी इवें सोचता होवे, पर वो नहीं सोचता। पर वो नहीं सोचता कि मन उड्डू उड्डू करे। अज मन बागो बाग है,
ਡੋਡੀ 'ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਨ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਉੱਡਣ ਲਈ। ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਚੰਨ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੇਗਾ? ਕੋਠੜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਰਸ ਚੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੋਲ ਗੀਤ ਬਣੇਗਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਫ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਦਾਲ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੀਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਲੂਣ ਹੀ ਲੂਣ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਬੇਹੂਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਉਹ ਸੁਲਝਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲਾਟ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਦੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ, ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਅਦੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਮਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਛਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਨੌ ਰਤਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਲਿਸਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਫਖਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਫਖਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਦੁੱਖੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਨੇ, ਬਿਨ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬਾਕ ਬੜੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਤੌਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਂਗ ਹੰਸਣੀ ਤੁਰਦੀ ਜੋਗਣ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀ ਜੋਗਣ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨੇ, ਖੁਰਪੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਚੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਣ ਮਾਂ ਕੋਈ ਖਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਰੁਕਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਖੜਦੀ ਜੋਗਣ, ਗੱਲ ਉੱਤਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅੜਦੀ ਜੋਗਣ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਦੀ ਜੋਗਣ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਦੇ ਠਰਦੀ ਸੀ, ਵਾਂਗ ਹੰਸਣੀ ਤੁਰਦੀ ਜੋਗਣ, ਹਿਰਨੀ ਚੁਗੀਆਂ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਅਚਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਗੈਸਟ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਅਦੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ 14 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭੈਣ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ। ਕੁੱਟ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੋ, ਕੁੱਟ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੋ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਭੈਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ, ਧੀਆਂ ਦਿਆਂ ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੈਠੇ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਮਾਂ, ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਗਲਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੀ ਸਦਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੈਣੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਮਗਦੇ ਅਜੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਫੂਸ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਊ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਬੜ ਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ ਲੱਕ ਹੁਣ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਲੋ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ,
ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲੀ ਰੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀਏ ਨਾ, ਦਈਏ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਦਈਏ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਡਾਂਗ ਫੜਾਈਏ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਨ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਸੁਥਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਫੜਾਈਏ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਨ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਗਾਨੀ ਨਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਦੀ। ਕਦੇ ਬਗਾਨੀ ਨਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪੇਤੀ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੁਖੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਸਜ ਲੈ ਸੰਭਲ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੱਜਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਇਆ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਸਜ ਲੈ ਸੰਭਲ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੱਜਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਇਆ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਹੱਸ ਲੈ ਤੂੰ ਖੇਡ ਲੈ ਦਿਲ ਚਾਰ ਸੱਜਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਇਆ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਰੀ ਨਾਰੀਆਂ, ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਰੀ ਨਾਰੀਆਂ, ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਏ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਏ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਸੁੰਦਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਬੰਗਲੇ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਲੰਗ ਰੰਗਲੇ। ਸੁੰਦਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਬੰਗਲੇ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਲੰਗ ਰੰਗਲੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਏ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਏ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਆਏ ਖੀਰ ਭਜਣਾ। ਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਜਗਦੀਸ਼ਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈਏ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ, ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈਏ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ। ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਹੋ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਹੋ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਝੱਟ ਮੰਨੀਏ ਕਸੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ। ਭੇਦ ਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜੀਏ, ਭੇਦ ਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜੀਏ, ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਖੜੀਏ। ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋੜੀਏ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋੜੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀਏ। ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਨਾ, ਰੱਖੋ ਦਿਲਦਾਰ ਚੇਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਦੀਸ਼ਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ T3 ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਸੁਨੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਸਿਉਂ ਕੀ ਦੀ ਪਿਉ ਕੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਬੜੀ ਮਝਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਬੜੇ ਮਝਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਬੁਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੱਕੇ ਚੜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਨਾ ਰਾਸ ਹਯਾਤੀ ਆਈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੇ। ਨਾ ਰਾਸ ਹਯਾਤੀ ਆਈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੇ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਨਹਾਈ ਵੇ। ਜੇ ਖਤਾ ਮਾਫ ਤੂੰ
ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਲੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀਪ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਤਾਣਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੁਣ ਰੋਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਕੋਲੇ ਆਊ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਕੋਲੇ ਆਊ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਹੱਬਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਰਸੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖੜੇ ਦਖੜੇ ਪੀੜਾਂ ਪੂੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁੱਖੜੇ ਦਖੜੇ ਪੀੜਾਂ ਪੂੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਪੱਛਣ ਦੀ ਦੋ ਪਲ ਕੋਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਅਦਾ ਵਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਹੂਸਾ ਅਦਾ ਵਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਹੂਸਾ ਨਖਰਾ ਨੁਖਰਾ ਸਾਹਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਸਾ ਵਾਸਾ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਇਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਇਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗੁਜ਼ਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਵਿਤਾ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜ ਰੂਜ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਰੂਜ ਤਾਂ ਮਰ ਸਭਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਿਫਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਹਿਫਲੇ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਲੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ
ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬਹਿਣ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਿੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਚਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਫ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣ ਪਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਅਦੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਈਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਾਸ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਾ ਕਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਛੜੇ ਦੇਣ ਮਿਲਾ ਘੜੀਆਂ। ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਬਰ ਸੰਗੌਰ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ,
साथ में बहुत मेहरबानी, बड़ा चंगा लगता। वो भाजी जो कितने 1999 ਚ कारगिल की जंग लगी है ना, उदों भाजी मैं गीत लिखा तो गाया, बड़ा विकिया गीत। उदों किस टाइम विकदियाँ सी। मैं थोड़े 3-4 मिनट ही लूँ, 3-4 मिनट के किन्ने जी साडे डॉक्टर साहब बलदेव सिंह जी इन्हें की फरमाइश है गीत की, कोई वो भी सुना देना। मैं थोड़े थोड़े गीत सुना देना, 1-1 मिनट का है ना, बाकी देख लागे। हाँ जी, पुत जिन्हें फौजी कौन है, थोड़ी थोड़ी गा देने हैं। जद पीड़ देश ते पैंदी जिंद निशावर करदे ने, पग वाले हुंदे जेड़े देश लई मरदे ने, गभरूए अनखीले लैंदे मौत न लावां ने, पुत जिन्हां दे फौजी कर्मा वालियां मावां ने, पुत जिन्हां दे फौजी कर्मा वालियां मावां ने। लो जी, तुहाडी फरमाइश हो गई। तो बाकी है कि जे अपन लड़कियां मेरा एक गीत आने वाला भाजी भी जिथे नैनदी ते भरजाई दी बनदी होवे ना, वो घर स्वर्ग ही हुंदा। नहीं तो साडी लोक बोली है भी नैनदी तू जा सौरी मेरी लै जा नहीं कन्नां दी बाले, मेरी कन्नां दी बालियां भी तू सौ नहीं जाओ तिन्नी इन्नी तंग। आने वाला हो वो दुर्गा रंगीला जी ने गाया गीत, गाया मेरा भी, मैं उन्होंने रोकता, उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया। हो जिथे नणदा होवन चंगियां, हो जिथे नणदा होवन चंगियां, चंगियां होण भाबियां भी, जदों तुरे नणद दी डोली हाय लुक लुक रोण भाबियां भी। ऐ नणद इन्नी चंगी हुई भाभी भी बुक्का रोवे, ऐ न कहे जगह फा वड्डे गया, बहुत अच्छे लगते। हो जिथे नणदा होवन चंगियां, जिथे नणदा होवन चंगियां, चंगियां होण भाबियां भी, जदों तुरे नणद दी डोली है बुक बुक रोण भाबियां भी। बेनती करा जसवंत भारती जी नूं कि वो अपने रचना लेके साडे रूबरू होण। जसवंत भारती जी। ਗੁਰਦੀਪ ਜਗਰਾਉਂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁੰਗਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। किसने जहरा हन हवा विच कोलियां, किसने जहरा हन हवा विच कोलियां, खेड दे बंदे लहू दियां होलियां। किसने जहरा हन हवा विच कोलियां, खेड दे बंदे लहू दियां होलियां। किसने जहरा प्यार सी जेदे च सारे जग लई, प्यार सी जेदे च सारे जग लई। छलनी कीता ओही सीना गोलियां। किसने जहरा गुर ते रब तो बाज कोई थिर नहीं, गुर ते रब तो बाज कोई थिर नहीं। कूच कर गईयां अनेकां टोलियां। किसने जहरा
शान जिस दी वास्ते वडवाते सिर, शान जिस दी वास्ते वडवाते सिर, पगड़ियां ओह नौजवाना रोलियां किसने जहरा। रब दा दिता सांभना है एक अदा, रब दा दिता सांभना है एक अदा। छेक सन जिन्ना च खाली चोलियां किसने जहरा। दिया ओ मिठी बोली सदा बंदे नू कील बिठाउंदिया, ओ पुन दान ते भजन बंदे नू नरक च पाउंदे ना। उमर जवानी मापे हटियां विच थिआउंदे ना, ओ उमर जवानी मापे हटियां विच थिआउंदे ना। ओ समय समय दे मंगल मेला रोज नहीं रहना, एक दिन दुनिया उतों टिला छड़ना ही पैना। ओ लिखे मथे दे लेख आण के वैद मटाउंदे ना, उमर जवानी मापे हटियां विच थिआउंदे ना। उमर जवानी मापे हटियां विच थिआउंदे ना। ओ मन दे विच हंकार रखण दा फायदा कोई ना, ओ बिना कसूरों गल पै जाना कहदा कोई ना। ओ वड्डे वड्डे जोधे जग ते रहे जिउंदे ना, उमर जवानी मापे हटियां विच थिआउंदे ना। ओ मां बाप दी सेवा जेड़ा भी कर लैंदा ए, सरवण पुत्र वांगू ना जग ते रहिंदा ए। ओ राज जरामा लंघे दिन मुड़ के आउंदे ना, उमर जवानी मापे हटियां विच थिआउंदे ना। उमर जवानी मापे हटियां विच थिआउंदे ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਰਗਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਫਲੇ ਦੀਪ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੇਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ 97-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਈਟ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਰੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੁੜੀਏ, ਨੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀਏ, ਨੀ ਟੂਣੇ ਹਾਰ ਕੁੜੀਏ। ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਰਾ, ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨੀ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਰਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨੀ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਏ ਅੱਖ ਨੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀਆਣ ਜੋ ਖਲੋਵੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀਆਣ ਜੋ ਖਲੋਵੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੂਰੀ ਵੱਟ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੁੜੀਏ, ਨੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀਏ, ਨੀ ਟੂਣੇ ਹਾਰ ਕੁੜੀਏ। ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੀ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਵੈਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵੀ। ਟੋਰ ਵੀਰੇ ਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ, ਟੋਰ ਵੀਰੇ ਦੀ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ। ਪਗ ਬਾਵਲ ਦੀ ਦੇਈ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਕੁੜੀਏ, ਨੀ ਟੂਣੇ ਹਾਰ ਕੁੜੀਏ,
ਨੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ 14 ਮਾਰਚ 2021 ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਉਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੱਤ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੈਲਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸਕੁਲਿਨਿਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੈਲਿਟੀ, ਮੈਸਕੁਲਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਰਕਸ, RUCKUS ਰਕਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੋ ਆਏ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਡੇਲੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਿੰਟਲ। ਲਿੰਟਲ, ਲਿੰਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਟਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਲੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਲਿੰਟਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦਾ ਲਿੰਟਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲਿੰਟਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ। ਇਹ RCC ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਰਨਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਲੋਨਲ, COLONEL, ਕੋਲੋਨਲ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।